السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث ازمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ کیپریکونینز، یہ ویک 11 اپریل سے شروع ہو کر 16 اپریل تک چلے گا۔ اس ویک میں 2 بڑے ایونٹس ہیں جو غیر معمولی ہیں، جو زندگی کے کئی شعبوں کو روشن کریں گے آپ کے لیے۔ اس میں اسپرچول ایڈوانٹیجز بھی ہیں، مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اینڈ ادروائز پیس آف مائنڈ بھی ہے۔ پہلا ایونٹ 13 اپریل کو ہوگا جب نیا چاند ہوگا۔ نیا چاند رمضان کا ہوگا اور یہ چاند آپ کے ہاں 4تھ اینگل پر ہوگا، چوتھے گھر میں۔ صرف نیا چاند ہونا آسٹرولوجیکلی ایموشنل بوسٹنگ کی وجہ بنتا ہے۔ ایز یو نو، ایموشنل بوسٹنگ میں آپ کا زیادہ میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا، زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا، یہ ممکن ہو سکے گا، اور یہ نئے چاند کے آسٹرولوجیکل امپیکٹس ہیں۔ پھر اگر چاند چوتھے گھر میں ہوا ہے تو آپ لگژری آف لائف کے لیے، فیملی ویلفیئر کے لیے، کمفرٹ آف لائف کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے اس کی کوششوں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ بٹ اس دفعہ اس میں مزید جدت ہے، اور وعدہ بھی رب کا ہے کہ رمضان ہے اور پہلے ہی 10 دن برکتوں سے، خیر سے اور رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی 13 تاریخ کو چاند ہوگا، آسٹرولوجیکل ایڈوانٹیجز، ایموشنل بوسٹنگ، کمفرٹ آف لائف، وہ تو ملے گی، برکت الگ سے ملے گی، اور وہ وعدہ کریٹر کا ہے۔ وہ وعدے کے لیے کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں، اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو پکا ہے۔ بلیو کر لیجئے کہ رحمت آئے گی، بلیو کر لیجئے کہ آپ کے لیے ترقی کے، کامیابی کے راستے کھلیں گے، آپ جو دعا مانگیں گے اس کے پورے ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اس کمبینیشن سے آپ کو جو ایڈوانٹیج ملے گا اس کا تعلق صرف معاملات زندگی سے نہیں ہوگا، ایون روح تک میں پیورٹی، سول ٹیوننگ، ڈیوٹیفلنس، سنسیئرٹیز اینڈ سیکریفائزنگ ابیلٹیز بڑھیں گی، اور ان ابیلٹیز کا پھر امپیکٹ آپ کی ریلیشنز پر، ہیلتھ پر، یا دیگر جو معاملات زندگی ہیں اس پر بھی آئے گا۔ دوسرا ایونٹ اسی ہفتے 14 اپریل کو ہوگا جب وینس آپ کے 5تھ اینگل میں انٹر ہو جائے گا۔ وینس کا آپ کے 5تھ اینگل پر آنا آپ کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنے گا۔ وینس 5ویں گھر میں کیپریکونینز کے لیے، وینس 5ویں گھر میں آپ کے لیے 5 بڑے فائدے پیدا کرے گا۔ فائدے تو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن 5 میجر ہیں۔ ایک تو یہ 5th ہاؤس کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے، مطلب یہ 5ویں گھر کو ہی رول کرتا ہے، یہ ٹورس ہاؤس میں جائے گا، ٹورس کا یہ رولنگ پلانٹ ہے۔ 5th ہاؤس میں یہ ڈیل میکنگ کی شرح کو انہینس کر دے گا۔ لوگ زیادہ تیزی سے آپ کے نظریات سے، آپ کی کیلکولیشن سے، آپ کے پلان سے، آپ کے نظریات سے متفق ہونے لگیں گے۔ تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوا، اور اس سے آپ کاروباری فوائد بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ موٹیویشنز بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ اولاد کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس ڈیل میکنگ سے آپ اپنے فیملی میں بھی ایک نمایاں حیثیت پر آ سکتے ہیں۔ آپ جو بات بھی کریں گے وہ میچیورٹی کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ، سنسیئرٹیز کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ تو یہ وینس کے 5th ہاؤس میں ہونے کا ایک ایڈوانٹیج ہوا۔ جو دوسرا ایڈوانٹیج ہے، وینس از اے پلانٹ وچ از پروڈیوسنگ فیول ٹورڈ یور لو لائف۔ رومانوی اچیومنٹس، سول کمٹمنٹس، سکسیسفل ریلیشنز، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز اینڈ پسند کی شادی کے چانس بڑھ جائیں گے۔ تمام کیپریکونین میلز اینڈ فیمیلز جو شادی میں ڈیلے کے شکار کے مریض تھے اور شادی کے لیے اپرچونٹیز یا پرپوزل لیول کم تھا، وہ اس ہفتے سے زیادہ طاقتور اٹریکشنز کے ساتھ، زیادہ پرپوزل اینڈ چوائس ان پرپوزل کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کا تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر وینس 5th اینگل پر پازیٹیو ہو تو دماغ پرسکون رہتا ہے۔ اینگر فٹس کے پیشنٹس، جلد بازی کے کیپریکونین مریض، یا بے جا خریداری کرنے والے کیپریکونینز، بے جا خریداری جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کا خریدنا، جرنلی بڑی چیزیں تو کوئی بھی ایسے نہیں خریدتا ونڈو شاپنگ کے طور پہ، بٹ جرنل چیزیں، غیر ضروری طور پر موبائل، غیر ضروری طور پر گیجٹس، غیر ضروری طور پر کپڑے، غیر ضروری طور پر دیگر جو ایسیسریز آف لائف ہیں خریدنا، اس پر آپ کنٹرول حاصل کر سکیں گے۔ موڈ سوئنگ پر بھی کنٹرول حاصل کر سکیں گے جب وینس 14 تاریخ کو 5th ہاؤس میں حاصل آئے گا۔
बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉर्नियन। वीनस अगर 5th हाउस में हो तो ये 10th हाउस के एडवांटेजेस भी देता है, क्योंकि ये 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। एंड यू नो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। वहाँ पर मल्टीटास्किंग हो सकेगी। जब भी वीनस 5वें घर में हो वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है, और वो 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट मीन्स आपको इनिशिएटिव्स लेना, जॉब स्विच करना, नए कारोबार की तरफ जाना, अपने कारोबार की तरफ जाना, जॉब छोड़कर अपने बिजनेस की तरफ जाना, या बिजनेस में से ही नए फील्ड्स ऑफ लाइफ की तरफ जाना, नए बिजनेसेस फील्ड की तरफ जाना, ये सब मुमकिनात में से। एंड वहाँ से जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस विद फ्रेंड सपोर्ट एंड इंडिविजुअल, दोनों तरह से, दोस्तों की तरफ से मदद एंड अपनी ज़ाती तौर पर आप ये सब कर पाएंगे। अभी मैंने जितनी भी आपको ये सब कैलकुलेशंस दी हैं, ये अभी सिर्फ दो इवेंट्स मैंने डिफाइन किए, रमज़ान, न्यू मून एंड वीनस। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जुपिटर का 2nd हाउस में होना, सैटर्न का एक्वेरियस यानी कि 2nd हाउस में होना, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन को गैर मामूली सपोर्ट करना, साथ में ये ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान का आना, साथ में मरकरी का पॉजिटिव होना विच इज़ इन योर 4th हाउस, सूरज का पॉजिटिव होना, पावरफुल एंगल पर 4th एंगल पर ही होना, कैप्रिकॉर्नियन के लिए एक वास्ट मैदान खुला है, एक बिग प्ले एरिया, जिसमें वो हर तरह के काम ही कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल ट्यूनिंग हो, मटीरियल एडवांटेजेस हो, फैमिली ड्यूटीज़ को निभाना हो, लग्जूरियस डिसीजंस लेने हो, डील मेकिंग करनी हो, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना हो, 1-on-1 रिलेशंस या लव अचीवमेंट्स करनी हो, लॉसेस को रिकवर करना हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना हो, कैरियर अचीवमेंट्स करना हो, या फिर ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए। सो इतने वास्ट सब्जेक्ट इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन के लिए खुले। अगर कोई वीक कैप्रिकॉर्नियन है, वीक ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉर्नियन से ताल्लुक़ रखता है और उसके इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसे 2 काम करने चाहिए। एंड वो 2 काम करने के लिए ये टाइम भी बेहतरीन है। एक तो सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की 2nd क्लास है, ये स्पिरिचुअल टाइप की रेमेडी है। एंड रमज़ान उसके लिए बेहतरीन टाइम है। एज़ यू नो, अगर हम पूरे 12 महीने भी कोई वजीफ़ा पढ़ें तो सिर्फ 12 महीने पढ़ा, जबकि अगर हम सिर्फ रमज़ान में कंसीडर करते हैं तवज्जो के साथ और उसमें हम लैलतुल कद्र को पा लेते हैं तो 1000 मंथ से बेहतर है वो अकेली रात। तो ये 12 महीने और वो अकेली रात 1000 मंथ्स, तो ये कभी भी 12 महीने उसके इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए रमज़ान में अपना वजीफ़ा ज़रूर पढ़िए। साथ में एज अ कैप्रिकॉर्नियन ब्लू सफ़ायर पहनना आइडियल रहेगा। इफ़ यू आर अ वीक कैप्रिकॉर्नियन, सो आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन में कन्वर्ट हो सकेंगे, स्पिरिचुअल ट्यूनिंग कर सकेंगे। दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, सिंसियरिटी, सैक्रिफाइसिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल हेल्थ, इतने एडवांटेजेस हैं जिनको मैं इतने से टाइम में गिनवा नहीं सकता। बट मेरा ये ख्याल है कि आप इस मेरी कम बात को ज़्यादा समझते हुए अपने अगले हफ्ते से शुरू होने वाले कामों को भरपूर अंदाज से, पूरी तरह तवज्जो से, इंतहाई डिसिप्लिन से, अल्लाह ताला की रहमतों से और अपनी सलाहियतों से आप हासिल करेंगे। अगर फिर भी कोई कमी रहे तो आपका स्टोन और आपकी जो प्रे है सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कैप्रिकॉर्नियंस, अगले हफ्ते सूरज अपना हाउस बदलेगा और उससे भी आपकी ज़ात पर मेजर चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस किस तरह आपकी ज़ात को निखारेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, रमज़ान में जब आप इबादतें कर रहे होंगे, अपने रब के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने रब से अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे, वहाँ मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।